آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مری میں برف کا ہے شدید طوفان۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3.5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مری جانے والے تمام راستے بند ہیں، سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد ہے، بجلی کی طویل بندش سے مشکلات ہیں۔ جھیکا گلی اور اطراف میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ پاک فوج مدد کو پہنچ گئی ہے، 5000 گاڑیوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ برفانی طوفان کی شدت بڑھ رہی ہے، تمام ادارے متحرک ہیں اور مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ تو مری میں ہے برف کا شدید طوفان، 24 گھنٹوں کے دوران 3.5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور سیاحوں کے داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ مری ہے جہاں برف نے خوبصورتی نہیں مشکلات بچھا دی ہیں۔ سیاح تصویریں نہیں راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور زندگی برف میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ 2 گھنٹہ ہو گیا میں تو پھنسا ہوا ہوں، بہت تیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پیچھے سے پیدل ہی آ رہے ہیں، یہ تو بہت کم ہے، آگے بہت زیادہ ہو رہی ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ آگے ہم نے سوچا کہ واپس چلے جاتے ہیں۔ گاڑی ہماری 3 گھنٹے ہو گئی پھنسی ہوئی تھی اور 3 بار ہم لوگ بچے ہیں سلپ ہونے سے۔ وہ کرینز آ رہی ہے، روڈ صاف کر رہی ہے اور ہماری گاڑی اندر لگنے والی تھی، بچ گئی۔ تو پنڈی اسلام آباد والے کوئی ادھر نہ ہے، حالات بہت خراب ہے۔ سما ٹیم پہنچی مری اور دکھائے زمینی حقائق، بتایا کہ کس طرح سے لوگ پھنسے ہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مال روڈ کچا کچ بھرا ہوا ہے، تاہم جو آنے والے سیاح ہیں ان کو ابھی روک دیا گیا ہے۔ برفانی طوفان ہے، یہ آج اور کل جو ہے وہ جاری رہے گا، تاہم جو برف کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا، ٹیمپریچر -7 تک جانے کا امکان ہے۔ مسلسل برف باری کے بعد ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مری کے اندر پھنسی تقریباً 5000 گاڑیوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ مشینری حرکت میں ہے لیکن برف کی شدت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ابھی مری میں تقریباً 5 سے 10 ہزار گاڑیاں موجود ہوں گی، لیکن ابھی روڈ کلیئر آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، مائٹ بھی ابھی ان فیو آورز انشاءاللہ وہ بھی اوپن ہو جائے گا۔ کل اور پرسوں ایکسپیکٹڈ ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈر اسٹارم کی کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ، تو کافی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو انتظامیہ نے ٹورسٹ کی سیفٹی کے لیے فار ٹائم بھی ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ جیسے روڈ کلیئرنس آپریشن کلیئر ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ جو فیملیز ہیں وہ سنو انجوائے کر سکیں۔ سیاح جو خوشگوار لمحات کی تلاش میں مری آئے تھے، اب سردی، بند سڑکوں اور طویل انتظار میں پھنس چکے ہیں۔ گاڑیاں در قطار، نہ آگے راستہ نہ پیچھے واپسی ممکن۔ بس ابھی نظریں اور سرکار کی طرف ہے کہ کبھی سڑکیں کھول دے اور ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں برف باری کا سلسلہ رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید سیاحوں کے مری میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ملکہ کوثر میں برفانی طوفان کا سلسلہ تھم گیا ہے، تاہم ہلکی برف باری جاری ہے۔ مری سے سیاحوں کو نکالنے کا کام آدھا مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملکہ کوثر میں برفانی طوفان اور گنجائش سے زیادہ گاڑیوں کے داخلے کے بعد مری کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سما کی نمائندہ خصوصی قبر المنور اس وقت مری میں لوئر ٹوپا کے مقام پر موجود ہیں اور مری ٹول پلازا پر موجود ہیں سما کی نمائندہ علینا شاہد۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ قمر المنور صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، سیاحوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کتنے فیصد سیاحوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور کیا اس وقت بھی برف باری جاری ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ برف باری دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا، تاہم اس میں جو شدت تھی، جس میں طوفانی ہوائیں اور اس کے ساتھ برف باری تھی، وہ اب کسی حد تک تھم چکے ہیں اور یہاں پر انتظامیہ نے ایک جو کٹرز منگوائے جن کے ذریعے روڈز کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر لوئر ٹوپا کے مقام پر جو آنے والے تمام راستے ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پنجاب کے منسٹر ہیں وہ یہاں پر خود آئے، ان کے ساتھ ڈی پی او ڈی سی یہ تمام لوگ سے، اس کے بعد یہ تمام روڈ جو ہیں وہ کھلوائے گئے ہیں۔ گلٹنہ کے مقام پر ٹریفک جیم تھی، اس کو بھی کھول دیا گیا ہے، تاہم سیاحوں کو واپس بھیجنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے اب وہ پوری طرح سے مکمل ہو گئے اور خاص طور پر مری ایکسپریس وے جو ہے واپسی کے لیے وہ کھول دی گئی ہے اور
सयाह मरी एक्सप्रेस वे के जरिए जो वापस जाना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 5000 गाड़ियां जो थीं वो यहाँ पर मौजूद थीं इस मकाम लोर टोपा, इसके अलावा पूरे मरी के जो शहर है वहाँ पर। अब उनमें से बेशतर गाड़ियां जो वो निकाल दी गई हैं, लेकिन जो नए आने वाले सयाह हैं उनके लिए रास्ते अभी भी बंद किए गए हैं। मरी एक्सप्रेस वे को टोल प्लाजा के करीब से बंद किया गया है, जबकि पुराना जीटी रोड का जो रास्ता है उसको भी बंद किया गया है, क्योंकि वहां पे वो पहले रास्ता खोला था जुज़वी तौर पर मकामी शहरियों को जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन सियाहों की गाड़ियां जो है वो बर्फ के बायस वहां पर फंस चुकी थी। इस वजह से अब उस रास्ते को तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन वो सियाहों के लिए रास्ता जो है वो अभी तक नहीं खोला गया। जुज़वी तौर पर कश्मीर जाने वाली जो ट्रैफिक थी मरी एक्सप्रेस वे पर, उसको भी अब रोक दिया, क्योंकि कुछ देर पहले क्योंकि बर्फबारी रुक गई थी और उनको जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से बर्फबारी का ये सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और इनको दोबारा से रोक दिया गया है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। जी ठीक है, आप हमें बता रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर एक बार फिर शुरू हो गया है। अलीना शाहिद हमारी नुमाइंदा भी टोल प्लाजा पर मौजूद है। अलीना, आप ये बताइएगा कि अमूमन वीकेंड पर यही होता है कि सयाह बड़ी तादाद में मरी का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आज ख़राब दिखाई दी। तो क्या अभी भी आप देख रही हैं कि लोग जौक दर जौक मरी जाने की कोशिशें कर रहे हैं, सयाह बेताब है मरी जाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोल प्लाजा चौक पर मौजूद हूँ और ये मरी का दाखिली रास्ता है। इंतज़ामिया की जानिब से मरी दाखिले का जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया था और शहरियों को बार बार अहकामात दिए गए थे कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मरी की तरह का रुख ना करें, लेकिन शहरियों ने तमाम तर जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ा दिए। और इस वक्त भी अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो हद निकाह तक जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ये रास्ता बंद किया गया है। सुबह से यहाँ पर सयाह जो है वो मरी के रास्ते पर आए जा रहे हैं और यहाँ पर फैमिली स्टक्ड हैं, गाड़ियों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ियाँ यहाँ पर स्टक्ड हैं। ना आगे जाने का रास्ता है ना वापस मुड़ने का रास्ता है। यहाँ पर जो पुराना जीटी रास्ता था मरी जाने का उसको भी बंद किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और एक्सप्रेस वे को भी बंद किया गया है, लेकिन शहरी जो है वो किसी अहकामात की तरफ या किसी रुकावट को अबूर करके मरी जाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि वो स्नोफॉल देखने पहुँच जाएँ, लेकिन वो यहाँ पर सुबह से ही जो है वो स्टक्ड और इंतज़ामिया की जानिब से स्नोफॉल से कबल जो है वो तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थी और जो रिसोर्सेज हैं वो भी मंगवाए गए थे, लेकिन स्नोफॉल ज़्यादा होने के बायस उसके बाद यहाँ पर रास्तों को बंद किया गया था ताकि मज़ीद जो है वो शहरी वहाँ ना जाएं और किसी मुश्किलात में ना पड़े। लेकिन अभी भी सयाह ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से मरी पहुँच जाएँ। अलीना साथ ही रहिएगा। कमर मुनव्वर साहब, हम ये देख रहे हैं आपकी विंडो में हमें नज़र आ रहा है बाकायदा कि अब बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और आपसे जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अगर शाम तक ये बर्फबारी का सिलसिला रात तक जारी रहता है तो फिर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो बर्फबारी क्या ज़्यादा शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, बर्फबारी का एक सिलसिला जो रुक चुका था, तूफानी सूरत हाल जो थी वो थम चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोड जो है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया था और इसके ऊपर से ये वही शाहराह है जो गुलटन्ना से झीका गली से यहाँ पर आती थी और सयाहों को इसी रास्ते के जरिए जो है वो वापस भिजवाया जाता था मरी एक्सप्रेस वे पर। अब यहाँ पर दोबारा से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर इस रोड को क्लियर कर दिया गया था, लेकिन अब फिर यहाँ पर जो है इक्का दुक्का गाड़ियां जो सयाहों की उनको जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि इकट्ठी गाड़ी आने से गाड़ियां स्लिप होती हैं और स्लिप होकर आपस में टकरा जाती थी। इसी वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि एक एक दो करके ये गाड़ियां यहां से निकाली जा रही हैं जो मरी एक्सप्रेस वे पर जाते हैं। जैसे ये मरी एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं तो उसके बाद तमाम रास्ते जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं और उसके बाद वो जा सकते हैं, लेकिन जो मरी में ये बर्फबारी का सिलसिला है अब बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू हो चुका है और इसी का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात ने भी उसका भी इजहार किया था कि लगातार तो नहीं लेकिन लगातार आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि अब ये जो गाड़ियां जा रही हैं ये वो रास्ता बनाया गया है जो एक्सप्रेस वे जो मरी है उसको टच करता है, लेकिन इसके ऊपर अब दोबारा से बर्फ जो है वो ढक चुकी है, मुकम्मल तौर पर रोड जो है वो स्लिपरी हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता मरी एक्सप्रेस वे को जाता है वहां पर दो गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है ताकि गाड़ियां स्लिप ना हो और आपस में टकराए ना। इस तरफ आने वाली मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हैं, दो गाड़ियां हैं वो आने और जाने वाली रास्तों पर सिर्फ वापसी के लिए जा रही हैं, क्योंकि आने वाला रास्ता जो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसमें ना सिर्फ ज़िले इंतजामिया, ज़िले पुलिस और इसके अलावा जो मोटरवे के लोग हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो मरी
میں دوبارہ سے یہ برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شروع ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوتے ہوتے دوبارہ سے رکتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب سیاح جو تھے, میں جس طرح ہم نے سیاحوں سے بات کی, پہلے وہ اس برف باری کو انجوائے کر رہے تھے, لیکن اس کی شدت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا اور وہ طوفان کی صورت اختیار کر رہا تھا. تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ سیاح جو تھے وہ ڈر گئے تھے. تاہم جو سیاح ابھی بھی شہر کے اندر موجود ہے وہ اپنے اپنے ہوٹلز کے اندر جا چکے ہیں, اور ہوٹلز کے اندر جا کے تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. باہر جو مختلف سپاٹس ہیں جیسے مال روڈ ہے, اس کے علاوہ جیکا گلی اور گلڈنا کا جو علاقہ ہے, یہ نتھیا گلی کو جانے والے جو راستے ہیں ان راستوں کے اوپر سیاح اب نظر نہیں آ رہے. خاص طور پر یہ جو راستہ ہے نا, یہ مین راستہ ہے جہاں سے ایکسپریس وے سے لوگ جو ہیں وہ مین مری شہر کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آنے والی کوئی بھی گاڑی یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف واپس جانے والی گاڑیاں ہیں جن کو انتظامیہ نے ابھی کٹرز کے ذریعے تمام راستوں کو کلیئر کیا, پھر نمک پاشی کی گئی, اور نمک پاشی کرنے کے بعد جو ہے اور ہم یہ صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ہم مری کے اوپر کوریج بھی کر رہے ہیں. مری میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی قمر المنور وہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علینا شاہد بھی ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ اس وقت بھی آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی مشینری ہے جس کے ذریعے برف کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. نمک پاشی بھی یہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ برف میلٹ ہو, لیکن جیسے جیسے یہاں پر راستہ بنایا جا رہا ہے, فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں, گاڑیاں سٹک بھی ہیں. براہ راست یہ مناظر ہیں, ہلکی ہلکی رفتار سے یہ یہاں سے نکل رہی ہیں, چونکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو گاڑیاں مری میں ہیں, جو سیاح یہاں پر ہیں, ان کو بحفاظت یہاں سے واپس نکالا جائے. تو حفاظتی انتظامات بھی یہاں پر کیے گئے ہیں, حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی جا رہی ہیں. لیکن جس طرح ہماری صبح محکمہ موسمیات کے حوالے سے حکام سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج شام تک برف باری کا یہ سلسلہ تھم جائے گا, رک جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے سائے جیسے گہرے ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی برف باری کا یہ سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے. شدید برف باری یہاں پر مری میں جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے, قمر المنور جو ہمیں مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں, ان کی جانب ایک بار پھر چلتے ہیں. قمر صاحب, آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی صبح, تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر رات تک یہ برف باری کا سلسلہ جاری رہا تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو کیا ایسی ضلع انتظامیہ کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اگر یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے, مسلسل جاری رہتا ہے؟ تو دیکھیں, یہاں پر جو سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی ان کو یہاں سے ایویکویٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ یہ جو 7 بجے تک اگر یہ برف باری کا سلسلہ اسی طرح رہا تو اسی وجہ سے خطرناک ہو جانا تھا, کیونکہ سیاحوں نے اگر اس وقت اکٹھے واپس ان کو نکالا جاتا تو گاڑیاں جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتی اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اسی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں جو ہیں سیاحوں کی وہ ان کو نکال دیا گیا. جس طرح بتایا تھا یہاں پر جو جو منسٹر سی ڈبلیو ہیں, ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ 3,500 گاڑیاں جو ہیں یہ مری کے اندر موجود تھیں, ان میں سے بیشتر گاڑیاں جو ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. بہت ساری گاڑیاں جو موٹیلز اور ہوٹلز میں پارک ہیں ان کو وہاں پر بس پارک کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو روڈز کے اطراف میں گاڑیاں تھیں یا آنے والے راستوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, مال روڈ کے ارد گرد جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, ہوٹلز کے باہر جو گاڑیاں تھیں, ان تمام گاڑیوں کو جو ہے وہ اب یہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ پریکاشنریلی اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا ابھی یہ بارش جس طرح ابھی برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور اب یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, تو تمام لوگ جو ہیں اس میں دوبارہ سٹک ہوں گے, اور ان اسی کے پیش نظر اب یہ کوشش کی جائے گی. روڈ ایک دفعہ پہلے کلیئر کیا گیا ہے, روڈ کلیئر کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ریسکیو کے لوگ تھے انہوں نے ان تمام گاڑیوں کو نکالا, اور نکالتے ہوئے ان لوگوں کو یہاں سے کوشش کی گئی تھی کہ وہ فوری طور پر یہاں سے چلے جائیں. تاہم جو لوگ سیاح یہاں پر موجود ہیں وہ تو اپنے ہوٹلز کے اندر موجود ہیں, لیکن مزید سیاحوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 100 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے ان کو آنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ وہ آئیں اور سنو فال دیکھ سکیں. لیکن حالات کے پیش نظر اس چیز کو بھی اب کینسل کر دیا گیا ہے کہ وہ 100 گاڑیاں جو ہیں وہ مختلف راستوں, خاص طور پہ مری ایکسپریس وے اور پرانے جی ٹی روڈ کا جو راستہ ہے ان کے ذریعے ان کو لایا جائے, ان کو بھی اب نہیں لایا جا پا رہا, کیونکہ یہاں پر مختلف شاہراہوں سے 11 بڑی گاڑیاں ہیں, کٹرز ہیں, اور ان کے ذریعے ان کو ہٹایا جا رہا ہے برف کو. لیکن مختلف شاہراہوں سے برف ہٹائی جاتی ہے, دوبارہ سے برف باری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ان سڑکوں سے
क्लियर किया जाता है, जहां से बर्फ को हटाया जाता है, वहां पर दोबारा से बर्फबारी शुरू हो जाती है और वो ढक जाती हैं तमाम सड़कें और उसके बाद वो जम जाती है और जो स्लिपरी का बायस बनती है। तो इसी के पेश नज़र जो है ये तमाम इकदाम जो है वो किए गए हैं। ताहम तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर मौजूद जो खास तौर पे पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पंजाब हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इसी सूरत हाल को देखते हुए इसका फैसला किया जाएगा कि मजीद सयाहों की गाड़ियाँ जो है वो आने की इजाज़त दी जाए या नहीं। अच्छा कमरुल मुनव्वर, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि चूँकि आप वहाँ पे मुसलसल मौजूद हैं और हालात का बखूबी आपको अंदाज़ा है, इस वक्त आपने जायज़ा भी लिया और आपके ज़रिए हम अपने नाजरीन को भी बता रहे हैं, तो इस वक्त जो गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रही हैं, चूँकि विजिबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर इसका भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, चूँकि विजिबिलिटी भी कम हो गई होगी, तो इस वक्त खुदा न खास्ता यहाँ से गाड़ियों की जो सयाहों को मरी से बाहर निकाला जा रहा है, तो उनके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर क्या उठाए जा रहे हैं? चूँकि विजिबिलिटी अगर कम है, लो है, तो कोई खुदा न खास्ता हादसे का भी सबब बन सकता है, तो इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? देखें, आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे कि विजिबिलिटी इंतहाई कम है और इसी वजह से जब ये जिस जगह पर लोड टोपा के मकाम पे हम मौजूद हैं, ये तो गाड़ियां जैसे ही मोटरवे की ऊपर मरी एक्सप्रेस वे पे चढ़ती हैं तो उनको स्कॉट करती हैं। वहां पर मोटरवे के जो एहलकार मौजूद हैं वो उनको स्कॉट करते हैं और गाड़ियों को एक छोटे छोटे काफिले की सूरत में ले जाया जा रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा तादाद में गाड़ियां जाएंगी, लेकिन ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला बनता है, उसके बाद विजिबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर है और वहां पर मोटरवे के पुलिस के जो एहलकार है वो उस स्कॉट को हटा लेते हैं ताकि वो गाड़ियां जो हैं वो आगे तेजी से जा सकती हैं। लेकिन ये जो 3 किलोमीटर का एरिया, इसमें मोटरवे के लोग जो हैं वो उनको स्कॉट करते हैं। स्कॉट करने के बाद स्लो स्पीड के साथ वो 4 किलोमीटर का एरिया जो है वहां से इनको गुजारा जाता है और उसके बाद ये इन सयाहों को यहां से निकाला जा रहा है। जिस जगह पर ये लोड टोपा के मकाम पर पहले गाड़ियों का एक बहुत ज्यादा गाड़ियां यहां पर जमा थी, अब क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे आपको गाड़ियां अब इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनको यहां से निकाला गया है और वो यही तरीका इख्तियार किया गया है कि मोटरवे के लोग इनको एस्कॉर्ट करते हैं और एस्कॉर्ट करने के बाद इनको यहां से वापस ले जाया जाता है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि ये जो कटर्स के जरिए रोड को क्लियर किया जाता है, यहाँ पर डोजर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन डोजर्स के जरिए बर्फ को हटाया जाता है, तो कुछ देर बाद दोबारा से जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये लगते तो रूई के छोटे छोटे गोले हैं, लेकिन जब ये बर्फ जमीन पर पड़ती है तो ये जम जाते हैं और उसके बाद स्लिपरी पैदा होती है। इसके लिए नमक पाशी भी की जा रही है मुख्तलिफ शाहराह पर, खास तौर पर जो मेन शाहराहें मरी एक्सप्रेस वे को टच होती हैं वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नमक पाशी की जाए ताकि लोग जो हैं वो आसानी से वहां से निकल सकें। ठीक है कमरुल मुनव्वर, आप हमें मुसलसल आगाह रखे हुए हैं मरी की सूरत हाल से और इस वक्त शदीद बर्फबारी वहाँ पर एक बार फिर शुरू हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे मरी की सूरत हाल पर। उधर चित्राल लोअर में बर्फानी तोदा गिर गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक एक ही खानदान के 10 अफराद दबकर जाँ बहक हो गए हैं। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदा घर के ऊपर आ गिरा है, तो ये अहम खबर आ रही है चित्राल लोअर में जहां बर्फानी तोदा गिरा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक एक ही खानदान के 10 अफराद दबकर जाँ बहक हो गए हैं। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदा घर के ऊपर आकर गिरा है। अफसोसनाक वाक़े में एक बच्ची भी जख्मी हुई है। जिला इंतजामिया का ऐसा बताना है बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदा घर के ऊपर आ गिरा है। जाँ बहक अफराद में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। बर्फानी तोदे के नीचे दबकर 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। जिला इंतजामिया ऐसा बता रही है चित्राल लोअर के इलाके दमेल अरंदो में बर्फानी तोदा गिरा है। इसी के ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान अजीज। सैफ, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वाक़े से मुताल्लिक़? जी सैफुर रहमान अजीज़ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। चित्राल लोअर में बर्फानी तोदा गिरा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक एक ही ख़ानदान के 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मिल रही हैं। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदा घर के ऊपर आ गिरा है। जाँ बहक अफराद में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में एक बच्ची भी ज़ख्मी हुई है।